رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل جگہ کی تبدیلی کے ساتھ جو ہر سال آزاد نگر میں ہوتی تھی وہ یہاں اس وقت، اور منتظمین محفل نے مجھے جن عناوین کے حوالے سے پابند کیا ہے اسی مناسبت سے آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ممبر پر شہر اندور کے بڑے بڑے علماء، دانشور اور مبلغین اور داعیان دین موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں کیا خطاب کر سکوں، لیکن آپ اور ہم سب جمع ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ کرنے کا حق اللہ نے ہر اپنے بندے کو عطا فرمایا ہے۔ جب ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو جب غلاموں کا ذکر کرنے سے گناہ مٹتے ہیں تو آقا کا ذکر کرنے سے اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ذکر ہے جو ہمارے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ حضور کے میلاد پاک کی محفل ہے اور اہل محبت کے نزدیک میلاد کی محفل سے بڑھ کر کوئی اور محفل کیا ہو سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کی جو محفل ہے، اس کے ذکر کی جو محفل ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوتا ہے، خصوصی کرم ہوتا ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہے، چماچم رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا ہے کہ ایسا محبوب اللہ نے کسی قوم کو عطا نہیں فرمایا۔ کسی مذہب میں ایسی ہستی نہیں، کسی مذہب کے قائدین میں ایسی ہستی نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس لیے کہ کسی کا محبوب لوگوں کا محبوب ہے، کسی کا محبوب اندھے اور کانوں کا محبوب ہے، کسی کا محبوب کسی شہر کا محبوب ہے، کسی کا محبوب کسی خطے کا محبوب ہے، لیکن ہمارا جو محبوب ہے وہ ذروں کا بھی محبوب ہے، درختوں کا بھی محبوب ہے، پہاڑوں کا بھی محبوب ہے، جانوروں کا بھی محبوب ہے، شجر و حجر کا بھی محبوب ہے، جن و ملک کا بھی محبوب ہے، حتیٰ کہ وہ مخلوق کا بھی محبوب ہے اور وہ خالق کا بھی محبوب ہے۔ آج آپ کے سامنے یہی بات کرنی ہے کہ اللہ کے بندو، آج ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، ہر بندہ کامرانی چاہتا ہے، کامیابی سب کو چاہیے، کامیابی کی راہوں کے متلاشی سب ہیں، بچہ بڑا چھوٹا بڑا، مرد عورت سب کامیابی چاہتے ہیں۔ کامیابی کا اصول کیا ہے؟ ہم لوگ بہت سارے
मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं कि कामयाबी कैसे मिलेगी, और हर मुफक्किर अपने अपने अंदाज से हमें कामयाबी का उसूल बताता है, खुश रहने का उसूल, कामयाबी का उसूल मुफक्किरीन अपने अपने अंदाज में बताते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कितना भी बड़ा मुफक्किर हमें कामयाबी का राज बता दे, कोई जरूरी नहीं है कि उसका वो नुस्खा इस्तेमाल करने से कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए कि मुफक्किर की जो फिक्र है वो उसके अपने जहन की उपज हो सकती है, मगर खालिके कामयाबी जब खुद कामयाबी का राज बता दे तो फिर उससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। इसके इस्तेमाल में कोई शक ही नहीं, जो इसको इस्तेमाल करे वो कामयाब हो जाए। कामयाबी का नुस्खा क्या है? कुरान ने बहुत आसान लफ्जों में हमें जब वो 3 चीजें बताई है कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो करना क्या पड़ेगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वल्लदीना आमनू बिही, अल्लाहु अकबर, कि जो लोग उन पर ईमान लाए, किन पर? अल्लाह के रसूल मिलाद वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ईमान लाओ, हम सब ईमान ला चुके। ईमान लाने के बाद 3 काम करना है। कुरान कहता है वल्लदीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, और लोगों ने उनकी ताज़ीम की, ईमान लाने के बाद उनकी ताज़ीम की, और फिर उसके बाद कहता है व नसरहु, और जिन लोगों ने उनकी मदद की, उनकी नुसरत की, जिन लोगों ने उनकी नुसरत की। नुसरत करने का मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि नुसरत क्या है, उनकी मदद क्या है। उनकी मदद के तो हम मोहताज हैं, उनकी मदद और नुसरत का मतलब क्या है। और फिर कुरान कहता है, इरशाद होता है वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, और जिन लोगों ने उन पर जो नाजिल हुआ उसकी इत्तिबा की, उसकी इत्तिबा की। तो फिर कुरान क्या कहता है? अल्लाहु अकबर, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि वो लोग कामयाब हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं कहा कि कामयाब होंगे, बल्कि क्या फरमाया? वो कामयाब हो गए। कामयाबी का राज कुरान बता रहा है। 3 काम करना है। मोमिन तो हो चुके, मुसलमान तो हो चुके, रसूलुल्लाह की ताज़ीम की जाए, हुजूर की ताज़ीम करो, हुजूर की मदद करो, हुजूर के कुरान पे, यानी हुजूर जो कुरान लेकर के आए उस पर अमल करो, उसकी इत्तिबा करो, उसकी पैरवी करो। 3 काम करोगे, अल्लाह ने जमानत दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वादा फरमाया है, अल्लाहु अकबर, कि वो लोग कामयाब हो जाएंगे। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो उन पर नाज़िल होने वाले नूर की पैरवी करते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं, अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमा दी। अब आइए, ईमान लाने के बाद कुरान कहता है वअज़्ज़रूहु, जो उनकी ताज़ीम करें। अब ताज़ीम क्या है? आप कहते हैं आखिर ये सुन्नियों के मजमे में ताज़ीम का जिक्र क्यों हो रहा है? कि हम लोग तो ताज़ीम करने वाले लोग हैं, हम अपने नबी के नाम पर अंगूठा चूमते हैं, ये ताज़ीम नहीं है तो और क्या है? हर जुमा को खड़े होकर अपनी मस्जिद में या नबी सलाम अलैक पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हैं, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद पढ़ते हैं, कर्ज के शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं। नबी के नाम पर हम अपनी गर्दनों को झुकाते हैं, नबी के नाम पर हम अपने दिलों पे हाथ रख करके अदब के इशारे करते हैं। ये ताज़ीम नहीं है तो और क्या है? ये एहतराम नहीं है तो और क्या है? यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अहले इल्म और अहले दानिश मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मैं अपनी कौम के जवानों को कहना चाहता हूँ,